дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 19. Капитан ба сӯи Барчук як нигоҳ карду дасташро аз ғилофи тапонча гирифт ва ба Мерган бо хусумат боз як назар афканда гузашта ба паҳлӯи бирегавой нишаст. ман игна то ҳол гумон мекардам ки дар дивизияи мо аз ту одами баддаҳонтар нест, аммо бале, зердастон бояд ба командирашон монанд бошанд. сухани ӯро бурид Барчук. дар акси ҳол афкор ва рафтори ӯро фаҳмида наметавонанд. акнун дар бораи Дағалӣ ман ба ту, Кандрат, ҳанӯз дар омӯзишгоҳ даҳҳо бор гуфта будам: аввал андеша ва онгаҳе гуфтор. ту бошӣ аввал гап мезанӣ, баъд андеша мекунӣ. бинобар ин доимо шатта мехӯрӣ. сониян, ба қитиқи ҳамарраси ҳам ба қитиқи Мерган Салимович нарас. вайро дар ватанаш Мерган партизан мегӯянд. акнун дурбинатро гиру ба паҳлӯи ҳу ана он танк нигоҳ кун. дидӣ? ана ҳу дар ҳамон ҷо ту бар ин як капитан хобидааст. вай ҳам ту бар ин дар сар фурашка дошт, фақат формааш дигар. ана акнун каллааш ба он фурашка эҳтиёҷ надорад. хуш, ту бо ин чӣ гуфтан мехоҳӣ? ҳеҷ чиз. фақат ҳаминро ба назар дор ки Мерган Салимович ӯро бо як тир зад. мефаҳмӣ? аз чунин масофа бо як тир. муболиға кард Барчук ва баъд аз андаке ба хаёл рафтан зам намуд. ба ту боз як маслиҳат: асло безарурат ба тапончаат даст мабар, вагарна чунон шатта мехӯрӣ ки як умр ба худ омада наметавонӣ. акнун капитан бо сари хам менишаст ва гоҳ-гоҳ ба қирраи чашм кунҷковона ба Мерган назар меафканд. мазмун муболиғаи Барчук ба ӯ асар кард. дар ин вақт Сабурову як солдат 6 декча шавла, нон ва чою қанд оварданд. хуш, рафиқони афсар, биёед ношто кунем, гуфт Барчук як декчаро ба наздаш монда ва баъд аз соқи мӯзааш қошуқро бароварда бо он ба осмон ки дар он ҷо дар қарибиҳои офтоб як рамма минг минг карда мегашт ишора намуд. ин падар лаънат беҳуда мингос намекунад. немисо аз афташ имрӯз ҳам моро ором намегузоранд. хӯрок хӯрда шуд. командири тӯбчиёну минометчиён аз ҷой хестанд. капитан ба Мерган даст дода ва ба чашмонаш нигариста гуфт: маро маъзур дор, Мерган Салимович. ман шӯхӣ карданӣ будам. аз афташ шӯхиям андаке дағалнамо буд. ман ҳам шӯхӣ кардам, капитан. аз ман хафа нашавӣ шудааст. ту имрӯз нағз амал мекардӣ, Кандрат. капитанро таъриф намуд Барчук. ана ҳамин хел амал кардан гир. фақат ба як ҷой бисьёр накӯб. оташи минемёт бояд мутаҳаррик бошад. мазмун суханони охирини Барчук ба капитан маъқул нашуд. вай дасти ҳарифашро дар дасташ боз дошта ва айёрона рост ба чашмонаш нигоҳ карда гуфт: гӯш кун, Игнат. ту дар ҳамин дунё аз кори касе розӣ ҳастӣ? ва ба ҳарифаш барои даҳонкушоӣ фурсат надода худаш ҷавоб дод: ба фикрам не. ҳатто аз таваллуд шуданат ҳам, аз падару модарат ҳам. чаро? Барчук қомат афрохта мамнунона табассум мекард. ман ҳам аз кори падарам розӣ ва ҳам аз кори модарам. чунки падарам ба мандастони дароз ва модарам мӯи оташ бар ин сурх мерос гузошт. кани гап зан. дар тамоми дивизия боз ман бар ин афсари дастдарози сурхмӯй ёфт мешавад? аз ин суханон бар лаби афсарон табассум дамид ва ҳама бо табассум аз паи кори худ шуданд. ҳанӯз ба мавқеи звод нарасида тахтапушташ виҷро задан гирифт. ин ибтидои хуруҷи вараҷа буд. Мерган қадамашро тезонид. баъд аз 5-6 дақиқа аз пошнаи пояш ҳавои сарде дохил шудан гирифт. ин ҳаво то рафт сардтар мешуд ва аз пошнаи пояш даромада аз теппаи сараш мебаромад. чунин ба назар мерасид ки тамоми устухонҳояш ба қубури оҳанӣ табдил ёфтаанд ва ҳоло касе бо насоси пуриқтидоре ҳавои сардро тазиқ дода аз андаруни онҳо гузаронда истодааст. Мерган аз кисаи шимаш як каф хинин гирифта ба даҳонаш ҳаво доду бо туфаш фурӯ бурд. бо вуҷуди ин хуруҷи вараҷа паст нашуд ки паст нашуд. ба назди заминкани зводаш расида бехудона арроз зад: «Каваленко!
کاولینکا از پس او لیو پاپوف دویده برآمدند. سرژانت کلان به کماندیرش یک نظر افکند و به همراهش روی آورده با اضطراب خطاب نمود: شینل لیتنانت کلان، زود! لیو پاپوف زود شینل را برآورد. آنها دو کسه شینلش را پوشاندند. مرگان هیچ آستین شینل را یافته نمی توانست. به زمین کن از آستین چپ شینل کشاله کرد کاولینکا. لیو پاپوف آستین راست را گرفت. نه با آفتاب رویه غرونگاز زد مرگان و زمین را خنجال کنان از خندق برآمده به بالای گندم پایه سالی گذشته دراز کشید. گرچه آفتاب به قیام نزدیک می شد و هوا قریب 30 درجه گرم بود، تمام اعضایش چون برگ بید می لرزید و دندان به دندانش نمی رسید. مرگان جنگک شده می خوابید. زانوهایش قریب به منهش می رسیدند. کاولینکا باز به لیو پاپوف مختصر فرمان داد: زود به زمین کن. چقدر که شینل یابی گرفته اینجا بیار. لیو پاپوف بعد از چند ثانیه یک بغل شینل برداشته آورد. کاولینکا 2 شینل را به پهلوی مرگان به بالای زمین پرتافت و او را غلانده به بالای آنها خواباند. بعد یک شینل را لونده کرده به تگی سرش ماند و 3 شینل باقی مانده را به بالایش پرتافت. پس 2 سالدات را جیغ زده با آنها و لیو پاپوف فرمان داد که از جای نجنبیده در بالای سری مرگان نشینند و اگر توپهای دشمن به حمله گذرند او را فوراً کشاله کرده به زمین کند درآورند. بله، این اسب سیاه مشکین پاچه دراز رخش آنهاست. بله، رخش بادپای آنهاست. رخش چنان به مرگان عادت کرده بود که همین که از دور آوازش را می شنید رقص و بازی کنان دویده می آمد و از کف دستان او با لبان نرم و گرمش دانه های قند را چیده گرفته حتی کف دستش را لیسیده می ماند. بعضا رخش قند را قصیر خاییده با چشمان سیاه نرم نگاهش به مرگان با تحسر می نگریست و گویا با زبان حال می گفت: چرا اینقدر کم آوردی؟ آخر خودت می دانی که من قند را دوست می دارم. در چنین وقتها مرگان گردن رخش را نرمکک مالیده شکایت می کرد: چه علاج؟ در خانه همون قند خیلی کم. آچه هم دای ما در صندوق قلف کرده می ماند و تنها به نزد مهمان ها می برارند. همین را هم از روی دسترخوان دزدیده آوردم. انا دیدی تو را چه خیلی دوست می دارم. برای تو شده به چنین کاری زیشت دزدی دست زدم. رخش مایوسانه با علامت تصدیق سر می جنباند و گردن مرگان را لیسیده می ماند: من هم تو را دوست می دارم. مرگان عرض و شکایتش را دوام می داد: چه علاج؟ من حالا خرد هستم، بچه هستم، همگی 12 سال دارم و از دستم کاری بر نمی آید. آره، 12 سال برای اسب عمری دراز است. اسبی 12 ساله را حتی اسبی پیر می گویند. انا تو از من 4 بار خردتری با وجود این اسبی برکمالی. چرا فرزند انسان اینقدر دیر به وای می رسد؟ چرا بچه اسب برین برابری تولد شدن دویده گشته نمی تواند؟ رخش با او با سوال و تحیر می نگریست: در حقیقت چرا این خیل؟ خیر غم مخور رخش، تسلی می داد مرگان. من بعد 3-4 سال مردی بر کمال می شوم، کار کرده پول می یابم و به تو 1 جوال، نه 1 جوال بلکه 1 خانه قند خریده می دهم. تو راضی؟ رخش با او ممنونانه چشم دوخته سرد می جنباند: من راضی. انا امروز رخش، همان رخشی که از دست او نه 1 پود و 2 پود قند خورده بود، به گپش گوش نمی کرد. بله، به گپش گوش نمی کرد. رخش، هوی رخش، ایست میگویم ایست. زین در پشت و لجام در دست در صحرای بی پایان از پس رخش دویده التجا میکرد مرگان: آخر من باید گیتلر را دستگیر کنم، انتقام پسرم را بستانم. پیاده وی را داشته نمیتوانم کو. من اسب هستم مرگان، اسب، و با گیتلرت کار ندارم. میگفت رخش باز ایستاده و فوکی درازش را محزنانه به سوی مرگان گردانده: از 2 سالگی تا 5 سالگی توی پدرت را برداشته میگشتم.
بعد مرا برای احتیاجات حربی مصادره کردند. یک افسری چوتور 5 سال سوار شده گشت. پدر لعنت چنان بیهنر بود که حتی زین را درست زده نمی توانست. تمامی تخت پشتم را یغیر کرد. 5 سال دراز یغیری پشتم خشک نمی شد. چون تماما لاغر و بیمدار شدم باز به عرابه زدند. 10 سال رسا عرابه کشی کردم. بعد وقتی که تماما از پای افتادم از سیز خانه قمچین کاری کرده برآورده در زمستان قهرتون به صحرای پربرف راندند. انا من 4 سال باز آزاد بیزین و لجام زندگی می کنم. به من چنین زندگی معقول. دیگر اسیری دستی کسی شدن نمی خواهم. تمام و سلام. خیر رخش بیا آخرین بار آخر من باید گیتلر را دستگیر کنم. انتقام پسرم را بستانم. التجا میکرد مرگن به آب و عرق غوطیده و با حلم پخته حالا هم از پس رخش دویده. ایست من قند میدهم قند. تو خیلی ساده بوده ای مرگن، ساده. گمان میکنی که حالا هم مرا با قند فریب داده میتوانی؟ نه آن روزها بی بازگشت گذشته رفتند. مرگن حالا هم رخش را تعقیب میکرد. با قهر و غضب با صحرای ناپیدا کنار تعقیب میکرد که در آن نه آدمی بود و نه جانداره، تا که از آنها کمکی بخواهد. نه دریای بود و نه چشمه، تا که از آنها حلقش را تر کند. همین که به رخش نزدیک می شد و دست دراز می کرد، رخش باز چارخیز می گرفت. این احوال به این منوال یک چند بار تکرار شد. مرگن تماما به حال و بیمدار شده باز ایستاد و با عصبانیت اراس زد. رخش ایست میگویم وگرنه میپرانمت. مرگن تپانچه‌اش را برآورده نشان گرفت. رخش باز ایستاد و گردن لاغرش را کج کرده و دندانهای کلان زردش را عریان نموده قهقه زد. پران مرگن پران. من رخش نه، من مبدأ شر. مبدأ شر و مرا هیچ کس کشتن نمی تواند. انا اگر باور نکنی ببین. رخش یک غیل زد و به آدمی میان قدی که در بر کستیومی مل رنگ داشت تبدیل یافت. موی سرش به بالای پیشانش فرامدگی، بینیش نازکدو برین و در زیر بینیش به پهنی 2 انگشت برودچه. خودی افنونی کهنه‌دوز برین، خودی همان افنونی کهنه‌دوز برین که چندین سال در زرگر اقامت داشت و بارها موزه مرگن را تعمیر کرده بود. آها، تو افنون نه، تو گیتلر. من رسمت را دیده بودم و تو را می شناسم. خطاب نمود مرگن. اکنون مردم گفتن گیر. از 100 جانت یک تاش هم از دست من خلاص نمی شود. نه مرگن، من گیتلر نیستم. من مبدأ شر و چون مبدأ خیر جاویدم. و ناگاه باز یک غل زد و به غولی بیابانی از این جثه‌ای که سر تا پایش را موی دراز زیچ پوشانده بود تبدیل یافت. بیهوده زور نزن مرگن، مرا کشته نمی توانی. می گفت غول بیابانی تبسم کرده و دندانهای زرد یک وجبی خود را عریان نموده. مرا مردم هزارها سال باز نیست کردنی‌اند، اما نیست کردن نمی توانند، چون که زورشان نمی رسد. بله زورشان نمی رسد. من تو را می کشم. من خطاب نمود مرگن و دندانهایش را سخت فشرده قلنگ تپانچه را پخش نمود. از میل تپانچه یکی از پس دیگر تیر بیرون می جهید.
و به صندوق سینه غول بیابانی برمیخورد. در برابر زدن هر یک تیر از صندوق سینه اش یک دست شراره برمی جهید و تیر کج پهلو تاب خورده به هوا می پرید. غول بیابانی پیوست قهقه می زد. کشتن نمی توانی مرگن، نمی توانی. من جاویدم و جاوید می مانم، چون که در نهاد مردم، در طبیعت مردم مسکن دارم. در وجودی تو هم، در وجودی تو هم. نه نگوی این کار نکن. نه دروغ میگویی. از دست من خلاص شدن نمی توانی. از شدت قهر و غضب ار زد مرگن و از کمربندش گرانت زره شکن را گرفته به تگ پای غول بیابانی هوا داد. اول دودی غلیظ سیاه برخاست و بعد ترکشی مدهش به عمل آمد. دود غلغله زده و پیچتاب خورده به سوی آسمان می برآمد و غول بیابانی از قله آن حالا هم قهقه می زد. من جاویدانم، جاوید. زورت به من نمی رسد. مگر درس استادت جمال خان را فراموش کردی؟ مگر نمی دانی که تا دنیا باقی است مبارزه اهریمن و اهورا دوام دارد؟ مگر نمی دانی که من زاده اهریمنم و مادامی که من زاده اهریمنم، من جاویدم، جاوید. اما تو جاوید نیستی. تو میمیری. تو از یک تیر میمیری. از یک تیر به نام و نشان میمیری و به گور و کفن میمیری. در این وقت چشم مرگن به 3 توپ عمودی افتاد. وای به سوی آنها دویده با زبان روسی اراس میزد. بیتی یو، بیتی матвашу, бейте его, бейте брезантными снарядами. اما میل توپ ها که تا حال به آسمان می نگریستند آهسته آهسته پایان شده در مقابل سینه او قرار گرفتند. ناگه چشم مرگن به توپچی ها افتاد. شکل و شمایل و قد و بستشان شکل و شمایل و قد و بست آدم برین، اما در بر لباس ندارند. سر تا پایشان را موی سیب سیاه جنگله پخش کرده بود. فقط در سرشان تاسکلاه داشتند، تاسکلاه نمیسی. این مرگن را تماما دیوانه کرد. آها، شما هم زاده اهریمنید، شما هم مرا کشتن میخواهید. و مرگن از کمربندش باز گرانت را گرفته و قلاش کشیده به تگ چرخ توپ پرتافتنی بود که کسی از بند دستش محکم نگه داشت. شما رفیق لیتینانتی کلان در خوابتان بسیار داد میگفتید. از افتش خوابی بد دیدید، میگفت لیو پاپوف از بند دست کماندیرش داشته و مهربانانه به چشمانش نگاه کرده. از سر و موی مرگن عرق جاری بود. وی احساس می نمود که گیمناستیورکه و شیمش نیز از عرق شیب شیلته شدند. در اول شنیل و بعد گیمناستیورکه و کرته تکپوشش را کشیده پرتافت. دلش گوب گوب می زد. حکاس زنان نفس می گرفت. شکمش چون دمی کوره آهنگری پست و بلند می شد. 2 سالدت جوانک نوخدمت که کولینک آنها را برای پاسبانی به اختیار لیو پاپوف فرستاده بود، با چشمان چلک پلک مرگن با ترس و اضطراب می نگریستند. شمال گرمکک بدنش را نوازش می داد و عرقش را می خشکاند. مرگن به تدریج از قید و بست خواب آزاد شده به خود می آمد. وی در اول لیو پاپوف، بعد هر 2 سالدت جوان را مهربانانه از نظر گذرانده با تبسم پرسید: چی؟ از داد و فریاد من ترسیدید؟ یکی از سالدت های جوان اکنون دهان گشادنی بود که ناگه از بالای سری مرگن غرونگاسی بلند شد. این چی گپ؟ چرا لباست را کشیدی؟ کسل می شوی؟ و شنیل را از زمین برداشته به کتفش پرتافت. بعد از ثانیه صاحب آواز مرگن را دور زده گذشته در مقابلش باز ایستاد. نگن
از موزی سختیانی افسری و یبکه و گیمناستیارکه سبز آهری دویده گذشته بر رویش قرار گرفت. سینش از سی گذشتگی برین، قاقینه، بینیش در چون دمی کار تیز و به بالا دمیده، نوگی بینیش اندکی سرخنما، حلقه مردمکی چشمانش نیز سرخچه، دگماهی تپ تیار. میرگن خیلی وقت قیافش را نظاره کرد و سپس پرسید: چشم از کجا؟ باز هم سرختر شد و یک قدم به پیش نهاده دست به چکه برد. اجازت دهید خود را معرفی کنم. سنیستروک راتا سرژانت ساسنوفسکا لوبوف ایوانونا. میرگن سلیمویچ، ما برای شما خوراک چاشت گرفته مانده بودیم، گفت لیف پاپوف با زبان تاج. نیم بخنک نان و یک کنسرو برآورد. ساسنوفسکا با تحیر به قیافه لیف پاپوف می نگریست. مویش مله، چشمانش کبود و رویش پر از داغ کنجتک. قیافه مقرری مردمی روس، اما زبانش عجیب. یگان کلمه‌اش را نخواد این زبانی مادریش باشد. شما آزاد، گفت میرگن کرته‌اش را پوشیده و دو سلدت جوانک که حالا هم علی نشستند و دیگچه را به بالای دست برداشته یک چمچه شوله گرفته به دهانش انداخت. شوله خنک و سخت بود، در گلویش درماند. دیگچه را باز به زمین مانده به سنیترک روی آورد. چرا خاده سری گرب؟ سنیترک به یک سرون نشسته دامن یبکه‌اش را به سری زانویش کشید. به کارت شروع کن. انا مرا چندین روز باز ورج عذاب می دهد. غرونگاه زد میرگن و بعد به نوگی بینی مصاحبش چشم دوخته اضافه نمود: تو نامی چنین کسلی را شنیده ای؟ لیوبوف ایوانونا پیشتر در گاسپیتالی حربی کار میکرد، اما دلش بسیار میخواست که در خط پیش جنگ باشد، دشمن را با چشم خود ببیند و اقلا یک بار به سویش شاید. انا آرزویش جامعه عمل پوشید، اما از این چندان خرسند نبود، چون راه از آمدنش عرض نمود و اکنون میبایست بی واسطه در ذهن او کار میکرد. نظر گذراند و غرونگاه زد: خیلی خوب، رو از پی کارت شو. لیوبوف ایوانونا گمان میکرد که دیگر افسرهای رات او را صمیمانه‌تر استقبال خواهند کرد، اما این خیالش هم گم برآمد. انا حالا او در نزد افسری دیگری نشسته است. کاش که یگان شکل و شمایل داشته باشد. با وجود این او هم نظرنامه نگاه میکند. نرخرها، من میدانم به شما چی لازم. به شما سنیترکه های جوان و زیبا لازم. انا دارای ورجه، گفت لیوبوف ایوانونا به زور اشکش را نگاه داشته و شکل را به نزد میرگن به بالای شینل پرتافته. هر روز 3 بار یک دانگی. لیف پاپوف از قمقمه به کروشک آب ریخته به نزد کماندیرش ماند. میرگن همه خینین را به دهان انداخت و با یک قلط آب فرو برد. زهرآلود میشوی، با تهلکه خطاب نمود ساسنوفسکا. بلا میاند، جواب داد بی پروا میرگن و دیگچه را باز به دستش گرفت. سخت و سردی بی طعم را به زوری فرو بردن گرفت. در این وقت غراسی پست و بمی به گوش رسید. در افق نقطه های سیاه بسیاری پیدا شدند. همه به این نقطه ها با دقت چشم می دوختند. سمالیات ها، خطاب نمود لیف پاپوف. در این وقت سناریدی روشن دهنده از بالای سرشان شوازنان گذشته در قریبی شتابی به ترکید. مضمون: توپچیان دشمن و سمالیات هایشان راه نشد. کاولینکا در کجا؟ با خانومش جنگ دارد، جواب داد با لبخند لیف پاپوف. از آهنگ سخنرانیش از کنایه دیده: با ویرا در اینجا چی نامعقول میکند؟ پرسید با تحیر میرگن. چی دانم؟ لیف پاپوف کتفانش را در هم کشید. سمکه خطکشانی را پرتافته از کجای یک سمکه سنیدگی یافته و با کتفش آویخته به اینجا آمده است. جنگ را با چشم خود دیدن میخواسته است. گویا جنگ سیرک باشد. عقلش گویا به همین هم نمیرسد. در اینجا آدم میکشند، خون میریزند. نقطه های سیاه تا رفت کلانتر میشدند. اون طرح سمالیات ها بر علا نمایان بودند. آنها راست به سوی دور از قلب لشکرگاه نیمیس 3 گلدراسی بلند و بم برخاست. بعد از ثانیه در قریبی شتاب بتالیون 3 فواره چنگ و دود غلغله زد و در لحظه زمین یک بلند آه کشید و تخت پشتش را خیلی افشانده ماند.
گویا همه آنهایی را که تخت پشتش را چاک کرده خندق و استحکام ها می ساختند و به تخت پشت بمبی و سناریت ها می زدند از بالایش پاش دادنی بود. اوه پدر لعنت، قطرش کمش 300، گفت لیف پاپوف شینلش را غنداشته و به مرگن با تبسم چشمک زده زم نمود. نگریختگی نامرد و با سرون لغزیده به خنده در آمد. مرگها چشم نمیکند. حالا سمالیات ها در قنات چپ در بالای شاسه که از اینجا 6-7 کیلومتر دور بود چرخ فلک بر این چرخ می زدند. صداهای ترکیش به تل و تپه ها برخورد مدار شده تا به اینجا غلیده می آمدند. باز در افق نقطه های سیاهی بسیار پیدا شدند. مضمون فوج دویومی سمالیات ها به بمب اندازی می آمدند. بله برچوک حق برین از دل گذران مرگن، اما در این وقت از فوج سمالیات ترتیب 2 قطار و 2 آشیانه می آمدند. 6 سمالیات جدا شده به کتف راست تاب خوردند. انا اینهایش بلای جان ما از دل گذران مرگن و هنوز فکرش را با آخین باز یک آه کشیده تخت پشتش را افشانده ماند. در قریبی موقع مینیمیاتچیان 3 فواره چنگ و دود بلند شد. در خود همین لحظه 2 توپ سبک اتوماتیک به عکاس در آمدند. از میل آنها یکی از پس دیگر سناریاتچه های میده میده بیرون جهیده در قریبی خندق به درون سیمخوارها افتاده می ترکیدند و سیمخوارها را پاره پاره نموده به 4 طرف پاش می دادند. این هم حالا چندان خوفناک نبود. مرگن تا حال گمان و در این لحظه ناگاه احساس نمود که در پهلویش کسی هست. با قیره چشم به کتف راست نظر افکنده دید که ساسنوفسکا با چشمانی چلق پلق به او می نگرد. خندق به خندق با جهل اراز زد مرگن و از کتفش گرفته به سوی خندق هوا داد. آن 6 بتالیون نزدیک می شدند. با توپهای میده قطری اتوماتیک توپهای دیگر همراه شدند. آنها هنوز هم سیمخوارها را که از خندق 70-80 متر دورتر بود می کوفتند. بعد به توپها مینیمیاتها جور شدند. مینه ها در قریبی خندق شلپاس زنان می ترکیدند. یک پاره مینه پریده آمده به پیش پایش افتاد. انا اکنون وقتی گریختنی من هم شد، گفت خود به خود مرگن و قوطی کنسرو را به بغل زده و دیگچه و نان را به دستش گرفته خود را به تگ خندق هوا داد. در تگ خندق کمبر چخور حمله توپ و ترکیش سناریاد و مینه ها و هشتک کشان پرواز کردنی آهن پاره های آنها چندان وهمانگیز نمی نمودند. گن با تخت پشت به دیوار خندق سخت فشار داده و پایهایش را به دیوار مقابل ترگک کرده می نشست. ناگه هشتک کشی گوشخاش بلند شد. برابر این به تمام اندامش لرزه افتاد. اما در خود همین لحظه ادراک نمود که این هشتک بمبی از سمالیات جدا شده است. از سمالیات به چنین خندق کمبر بمب زدن امری محال است. به خود تسکین میداد او از 1000 تا 1 تاش نمی رسد. خوش اگر رد چی؟ این هم باکی ندارد. او کی بودنی به قدر حال انتقام بستاند. اکنون مراد هم بیارمان می میرد. این سخنها اثر کردند. اکنون دلش باز آرام و منظم می تپید. کتف چپ نظر افکند. از او 2-3 قدم دورتر ساسنوفسکا می نشست. یوبکاش خیلی به بالا خزیده بود و حالا رانی چپش که چون برف سفید بود تا تروسی کبودچهش نموده می ایستاد. چشمانش به مانند پیشتره چلک پلک بود. از او 4-5 قدم دورتر سلدت برزنگی سرگ خندق با شکم خوابیده مثل برزگوی نیم بسمیل او را زنان قی می کرد. حمله توپ و مینیمیات ها و بمب اندازی سمالیات ها شدیدتر می شد. تخت پشت زمین گویا ورجه زیر کرده باشد بیست می لرزید و چنین به نظر می رسید دیوارهای خندق همین حالا لمیده همه آنها را زنده به زنده می گرانند. مرگن باز به سلدتی که قیر نظر افکند. چشمانش قریب که از کاسه خانه اشان براید. دور روی رفیده مانندش سوپ سرخ. دهانش کلان کشاده و زور زده او راست می زند، اما از درونش چیزی بیرون نمی. روی نقل مردانی کار دیده در وقت هجوم مجتمع و شدید توپها سربازانی کار ندیده یا تمامی چیزی در معده بوده اشان را قی می کنند یا پسته تماکو می کشند و یا سخت خوراک خوردن می خواهند و می گویند که حسی گرسنگی چنان غلبه می کند که بعضی ها اگر همراهشان چیزی تا تمام شدنی حمله تسمه میانشان را خاییده می برایند.
ناگاه احساس نمود که او هم گرسنه است، سخت گرسنه است. نه در شکم و نه در روده و روچکش چیزی نیست. سراسیمه‌وار شعله دیگچه را که تا حالا در بالای زانو، شعله اکنون چون حلوا شیرین میتافت. شعله را تمام کرده کنسرو را به دست گرفت. از میانش خنجری نیمیسی را یک چند ثانیه دمش را تماشا کرد. پولاد خنجر چون نگاه عزرائیل سرد و یلقاسی بود. میرگن از قطعه کنسرو با انگشت خاکالودش گوشت هیل هیل پختگی را گرفته به دهان می انداخت و آن را نخاییده فرو می برد. بعد از آنی که گوشت از نصف گذشت، ناگه به خاطر آورد که او مرد است، علاوه بر این افسر است و در پهلویش خانومک نشسته است و در هر حالت حتی در چنین قیامت قایم هم باید مرد باشد، مرد همت بلند باشد. بنابراین قطعه نیمه کنسرو را به سانیتارکا دراز کرد. ساسنوفسکا با کف دست دهان و بینیش را محکم پوشانده و دست دیگرش را با علامت نه نه لازم نه تیز تیز جنباندن گرفت. مضمون دل او هم به حضور می شد. میرگن از سانیتارکا چشم کنده به سالدات نظر افکند. سالدات یک باری رویش را به زمین مانده و دست راستش را به پیش یازانده به حرکت می خوابید. باز به سانیتارکا رو آورد و تا که از بین گلدراز ترکش ها سخنهایش به گوش او برسند، شوشش را از هوا پر کرد و با دستش اشاره کرده ار را زد. رو ببین بابای چی شد؟ ساسنوفسکا تک تک خندق گوک کشیده به نزد سالدات رفت و او را به تخت پشتش گردانده گوشش را به بالای دلش گذاشت. تاس کلاهش را گیر، تاس کلاهش را، ار را زد باز میرگن. اما ساسنوفسکا در چنین قیامت قایم از 6 قدم آواز گلدراسی او را شنیده نمی توانست. میرگن گوشت کنسرو را خورد و قطعه‌اش را از بالای سرش از خندق به بیرون هوا داد. بعد انگشتان روغن‌آلودش را به زانوی شیمش پاک کرده نیمخیز شد و با 4 جهش خود را به سالدات مقتول رساند و آهسته تسمه زیر منه‌اش را گشاده تاس کلاهش را گرفت و باز به همان منوال خود را به سانیتارکا رسانده و پهلوی او نشست. ماگیر گفت میرگن تاس کلاه را با آستینش پاک نموده و به ساسنوفسکا دراز کرده. پیلوتکا را از سرت گیرو، انا این را پوش. نه نه نمیگیرم. با دهشت فریاد زد ساسنوفسکا و غیجیده از میرگن یک قدم بر این دور شد. نه نمیگیرم. میرگن غیجیده به نزدش آمد و پیلوتکاش را گرفته تاس کلاه را به سرش ماند و به تارکش آهسته یک مژ زده لبانش را به گوشش برد. از سرت نگیر احمق. این به وی دیگر لازم نه، به تو باشد لازم. کلت باز لازم می شود، می فهمی؟ لازم می شود. بنابراین احتیاط کردن لازم. کله را احتیاط کردن لازم. در این وقت بمب اندازی سمالیات ها قطع گردید، اما حمله توپ و مینومت ها هنوز هم دوام می کردند. از همگشت خندق سرشنک 4 قط شده می دوید نمایان شد و به میرگن رسید و خود را به زانو پرتافته دست به چکه برد. رفیق لیتنانت کلان، لیتنانت برچوک فرمودند که اختیار رات را به ذمه گیرید. میرگن از گریبان سرشنه گرفته و کشیده به خود جفت کرده به تهلکه پرسید. با برچوک چی شد؟ وی در کجاست؟ با برچوک هیچ چیز نشده است، لیکن تمام کارمندان شتاب بتالیون هلاک شدند. بمب راست به زمین کنی شتاب زده است. حاضر کماندیری روتای رزویدکا چیانی پولک آمده بود. همراه به آنجا رفتند. موافق فرمان کماندیری پولک لیتنانت برچوک اختیاری بتالیون را به دست خود گرفتنی. هنوز سرشنه گپش را به آخر نرسانده بود که با پاره ریلز برخوردن آهن پاره به گوش رسید. تانک 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 صدا می برآمد از پاره ریلز. تانکی تانکی ونیمانی تانکی اراس می زدند کماندیرها و دیدبانها. اکنون توپ و مینومت ها به خط دوم حمله می کردند. میرگن سرش را از خندق برآورد. تانک و پیاده اسکرهای نیمیز از سیمخوار گذشته به سوی خندق می دویدند. میرگن با جهل زتوار اتومات را به قفا کشیده سر داد و سالدات‌های پس تانکی را که به سوی زواد یکم حمله می آوردند به نشان گرفته با سلسله‌های دراز دراز جفت تیر می انداخت. تانک به مابین قنات چپ زواد او و قنات راست زواد بیریگوی حمله می آورد. دل میرگن از قنات چپ زوادش پر بود. در آنجا کاولینکا راهبری می کرد. با وجود این آتش فشانی را قطع نکرده با تهلکه اراس می زد.
پیاده اسکرها را زده از تنگ جدا کنید، پیاده اسکرها را، پیاده اسکرها را زنید. سالدات هایی که در قریبیش بودند تا که فرمان او به گوش دیگران نیز برسد تکرار می کردند: پیاده اسکرها را زده از تنگ جدا کنید، پیاده اسکرها را، پیاده اسکرها را. توپ و مینیمت های ما نیز به هجوم گذاشتند، اما آتش مینیمت ها این دفعه چندان شدید نبود. معلوم بود که آنها در هنگام حمله سمالیات های و توپ های دشمن قسم زیادی مینیمت هایشان را تلف دادند و حالا از 2 و یا 3 مینیمت آتش فشانی کرده ایستادند. آتش توپ های زره شکن نیز مزه نداشت. این دفعه تیری آنها هیچ به نشان نمی رسید. میرگن از автомат آتش می فشاند و همه این را مشاهده می نمود. این دفعه به موقع رات همراه پیاده اسکرها یک تانک وزنین و یک تانک میانه وزن تز-3 هجوم می کرد. اما توپچیان حتی 2 تانک را هم محو کرده نمی توانستند. آره، گاه گاه با پشتنه تانک وزنین تیر می زدند و از آن دسته دسته شراره برمی جهید. اما تانک و از پس آن پیاده اسکرها همانا غیورانه به پیش می تاختند. انا به خندق نزدیک شدند. میرگن یک گرانت زره شکن را به بغل زده به سوی آن تانک تاخت. هنوز 20 قدم نمانده بود که تانک از بالای خندق گذشت. بعد از چند ثانیه دستی از خندق بیرون شد و گرانت پرواز کرده رفت و از قفا به تسمه چرخ برخورد. تانک باز 5-6 قدم پیش رفت و باز ایستاد. در این وقت میرگن به چیز پیشپای خورده دراز پرید، اما زود از جای جسته خسته به قفایش نظر افکند. ساسنوفسکایا با تخت پشت به دیوار خندق تکیه نموده کج پهلو می خوابید و از گردنش خون تراویده به درون گریبانش جاری می شد. میرگن با جهل توف کرده و فراخ فراخ جهیده به پیش می تاخت. وی تنها در ایام جوانی این خیل می تاخت. وی گاه گاه به میدان جنگ و گاه به تانک بی حرکت نظر می افکند. ناگاه دید که از تگ تانک 2-3 میلمیلک آتش فروزان و گاه خاموش می شوند. میرگن در عین دو از بغلش گرانت را گرفته به پهلوی تانک راست به تگ چرخهای اوریانش هوا داد و با قره چشم پرواز و ترکش گرانت را مشاهده نموده به پیش تاختن گرفت. گرانت به تگ چرخ قفا افتاده ترکید و خودی همان لحظه آتش автомат ها خاموش شدند. میرگن چون یقین حاصل نمود که کاری تانکچی ها را تمام کرد به لوکه گذشته میدان جنگ و موقع زواد بریگوای را مشاهده کردن گرفت. بعد از 6-7 قدم سترشینه صبوروف از آشانه پولمیات دویده برآمده پیش راهش را گرفت. رفیق لیتنانت کلان، با آن طرف نگاه کنید و با انگشتش موقعی که در آنجا قنات چپ زواد بریگوای با قنات راست پالک همسایه می پیوست نشان داد. نیمیس ها گروه گروه به آنجا دویده خود را به درون خندق می پرتافتند. میرگن برای خوبتر معاینه کردن بلانه پولمیات تاب خورد. در آنجا سلدت از پولمیات دستی به پهلوی آن نیمیس ها آتش می فشاند. وی در سر تاز کلاه داشت. میرگن از گردن داک پیچش فهمید که این ایسایف هو همان سلدت در سیزخانه مجروح شده. میرگن در اول حیران شد. چرا ایسایف از پولمیات آتش می فشاند؟ آخر وی автомат چی گو؟ بعد چشمش به جسدی که در پس ایسایش می خوابید افتاد. در بالای شینل پرتافته بودند. فقط دستان قاق و کمخونش که به پیش یازانده شده بودند و از افتکار در تلواسه جانکنی زمین می خراشیدند اوریان بودند. میرگن به این دستان یک نظر افکند و خون به مینه‌اش زد و از قعر دل و جگرش فغانی جانگداز برخاست. بله این لیوه همان لیف پاپاف سمرقندی که آن را چون پسرش اسد دوست می داشت. میرگن از گریبان سترشینه صبوروف گرفت و کشیده به خود جفت کرد و با خشم راست به چشمانش چشم دوخته ار زد. کنی بریگوای، کنی چرا عکس الهجوم تشکیل کرده نیمیس ها را از خندق زده نمی برارید؟ بریگوای بقیه زادش را جمع کرده به عکس الهجوم برد، اما نیمیس ها را از خندق زده برآوردن آنها در گمان است، گفت صبوروف گریبانش را از دست میرگن خلاص کرده. چرا؟ برویش اراز زد میرگن.
چرا زیر لب غرونگاه زد صبورов و با آوازی بلند و خشم‌آلود اضافه نمود: چونکه در وزواد قریب آدم نماند. نمیزها به خریبی به اینجا هم زده می درآیند. اکنون صبورов راست بر روی مرگن نگاه کرده داد می گفت: زده می درآیند، انا می بینی همه امان هلاک می شویم. و آوازش را اندکی پستر کرده زم نمود: وقتی عقب نشینی شد. در وقتش عقب نشستن هم غلبه است لیتنانت. غلبه، فرمان ته که عقب نشینیم. مرگن با جهل یک تارسکی به بناگوشش فراورد. صبورов هیچ به این منتظر نبود. وای автоматش را به شکم مرگن راست کردنی شد، اما میل автомат مرگن الکی به صندوق سینه اش رسیده می ایستاد. زود 3 سالدت نغز یافته بیار و من به تو چخل از خندق زده برآوردن را نشان می دهم، گفت آرامانه مرگن. اعتماد و آرامی مرگن به سترشینه اثر کرد و او به قفا برگشته از پی فرمان شد. مرگن به نزد ایسایف آمده автоматش را به بالای سنگر نهاد. ایسایف حقا زنان گریه کرده با سلسله های دراز زیج آتش می فشاند. مرگن مشاهده می کرد. نیمیزها خندق پالک همسایه را زیر کرده گرفته و از آن گذشته به سوی خط دوم مدافعه می شتافتند. با آنها 2 تانک وزنین و 4 تانک سبک همراهی می کردند. بعد از دقیقه سترشینه صبورов با 4 سالدت به سوی خندق پالک همسایه می دویدند. آنها اکنون به خندق روابط نزدیک شده بودند که در پیش لیتنانت بریگوای و 3 سالدت دیگر نمایان شدند. آنها تیر پرانده عقب می نشستند. شما романи гузашти айёми нависандаи халқии тоҷикистон ҷумъа одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии тоҷикистон нуруллоҳи абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 19